गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava, Jai Radha Madhava, Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Jai Radha Madhava. Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Panchatattva, Jai Panchatattva. Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Panchatattva, Jai Panchatattva. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जय। स्वामित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पद्मशपुटिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। তোমরা এই শ্লোকটা শুনেছিলে কখন? ভগবানের শ্লোকটার মানে হচ্ছে ভগবানকে অরবিন্দের সঙ্গে তুলনা করা। অরবিন্দ কাকে বলে? পদ্মের অরবিন্দ। ভগবানকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা। তো যেমন আমরা বললাম করার বিন্দে, মুখার বিন্দে, চরণার বিন্দে, নাভার বিন্দে, পদ্মনাভার বিন্দে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে ভগবানের করার বিন্দ, চরণার বিন্দকে ধরে মুখার বিন্দে, ছোট ছেলেকে দেখেছে দুটো হাত দিয়ে পাকে ধরে দুই পাটাকে। তো এমন কেউ আছে যাকে, এমন কোনো বাচ্চা আছে যাকে এইভাবে তুলনা করে পদ্মের সঙ্গে? একমাত্র কৃষ্ণকে তুলনা করা। যে করার বিন্দ মানে হাত, চরণার বিন্দকে ধরে মুখার বিন্দে এটা আমার দোষ না, দীপক। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् गौर भक्तवृंद की, निताय गौ सीतानाथ प्रेमानंदे। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল লীলা আলোচনা করতে করতে ঠিক গেছে। জন্মাষ্টমী চলে গেছে, রাধাষ্টমী আসতে একটু বাকি আছে। তাই রাধাষ্টমীতে আমি আসার আগে পর্যন্ত যদি তোমরা রাধারানী সম্বন্ধে আলোচনা করো ভালো। হ্যাঁ, আর যেদিন আলোচনা করো আমি এসে আলোচনা করবো, তোমরা বলবে আমি শুনবো। এরপর রাধাষ্টমীতে ক্লাস উল্টো হবে। এখানে একজনকে আমি বসাবো, খুব সাবধান। হ্যাঁ, কারণ ইসকন একটা কোর্স হয়, লিডার ট্রেনিং কোর্স। হ্যাঁ, সেই কোর্সটা করলে ক্লাস দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করা হয়। তো সেই লিডার ট্রেনিং কোর্সে যাওয়ার আগে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাটা নিতে হবে। দীপক রোগী বসাবো, মাঝে মাঝে জিগে বসাবো, কায়েম রোগী বসাবো, তারপর হচ্ছে देव प्रभु के पास देव प्रभु के सर्विस लगा, देव के और संजय के सर्विस लगी। देव प्रभु के सारथी माता जी पर सारथी माता जी के सर्विस लगी। दो चार दिन चले आए যখন তাদেরকে হ্যান্ডেল করতে পারবে না, সেদিন একটা ছেলে এসেছিল, ও লজিস্টিকের উপর ট্রেনিং করেছে ছেলেটা। জিজ্ঞেস করলাম তো লজিস্টিকের উপরে ট্রেনিং করেছে না?
যদিও ভালো আছে মার্কেটে, কিন্তু ডিমান্ড নেই। ওর দাদা সিভিলের উপরে ট্রেনিং করে, সিভিলে তো ভালো এখন চলছে সার্ভিস। তো সিভিলে করে না ভালো সার্ভিস না, তোমাদের এদিকে সার্ভিস না, কিন্তু যারা সিভিল করেছে তারা বসে থাকে না। এরকম ছেলেগুলোকে যদি ক্যাপচার করতে পারো তবে মন্দির চল, নাহলে মন্দির ধরে যাবে। আমরা এই শ্লোকটা আলোচনা করছিলাম, নিবৃত্ত তস্যে উপগীয়মানা ভব ঔষধা ছত্র মনোভিরাম ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাৎ পুমান বিরজ্যেত বিনা প্রশ্নঘ্নাৎ। পশুঘ্নাৎ বলতে এখানে পশু হত্যাকে বোঝানো হয়, কিন্তু এখানে পশুঘ্নাৎ বলতে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে, তাদেরকে যে তারা ভাগবত বা ভগবানের কথা শুনবে না। ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদ, ভগবানের যে গুণ মহিমা উত্তম শ্লোকে, আর সেই উত্তম শ্লোকের পরে আছে বিনা পশু। উত্তম শ্লোক শুনবে না তারা, তারা কি শুনবে? যেমন আজকে কৃষ্ণপ্রভু বলছিল না, কি একজন ওকে বলেছে যে এই কথা শুনলে আমি ভালো হয়ে যাবো, এই কথা শুনবো না। মানে সেটা জানে যে এটা শুনলে সে ভালো হয়ে যাবে, তো আমরা খারাপ থাকতে চাই না। ওটাই বলছি, ওই কালকে যে ঢেলে ছেলেটা ছিল না, হ্যাঁ ওই ঢেলে ছেলেটাকে নিয়ে আসে এর মুখ আচ্ছা মোটরসাইকেল দিয়ে গেল। হ্যাঁ তো এবার ও বলছে যে আমার দুটো হরি কথা শোনা, হুম তারপরে তুমি শুনবে না, তারপরে না আমি শুনবো না, তুমি ওকে বলো, তারপর আমি 8 ঘন্টা পরে শিখে নিয়ে যাবো। তুমি কেন শুনবে না? বলছে আমি শুনলে আমি ভালো হয়ে যাবো। শুনলে মানে ও জানে যে এই জিনিসটা হচ্ছে মানে উত্তম সর্বোত্তম। বাবু কাজ করে বাবু। তাহলে মানুষের ধারণা হচ্ছে এটাই যে এটা হচ্ছে ভালো, এটা শুনলে আমি ভালো হয়ে যাবো, আমি ভালো হতে চাই না, আমি ভবরোগ নিয়ে থাকতে চাই, এটা হচ্ছে ধারণা। আজকে আমার মাসির ছেলে মামির ছেলে বলছে না আমার সময় দরকার, আর আপনার ছেলে আর মামি কোথায় গেল? আপনার ছেলে ওইটা শুধু বলেনি, আরো একটা কথা বলেছে। মামির ছেলের ধারণা কি যে যারা পেনশন পায় তাদের তো কোনো আর কাজ বাজ করার দরকার না, পেনশন পায়, হ্যাঁ তাদের এইভাবে এরকম করলে চলে তাহলে বা ভালো যুক্তি। তাহলে কৃষ্ণ দাস তো পেনশন পায়, হ্যাঁ তার যা স্বামী স্ত্রীর যে টাকা পায় মোটামুটি লাইফস্টাইল ভালোভাবে লিড করে দিয়েছে, আর কেন টাকা খরচ করতে, টাকা খরচ করার দরকার নেই। তো ভববন্ধন থেকে কে মুক্ত হতে পারে? দীপক প্রভু তিন প্রকার মানুষ আছে আমাদের, একটা হচ্ছে মুক্ত, একটা মুমুক্ষুবি, আর একটা বিষয়ী। যিনি মুক্ত তিনি হচ্ছেন নিবৃত্ত তস্যে, হ্যাঁ যে তার কোনো চাহিদা নেই, তার কোনো ইচ্ছা নেই, বাসনা কামনা বাসনা নেই, তিনি মুক্ত। আর হচ্ছে মুমুক্ষুবি, যারা আপনাদের মতো আমাদের মতো, হ্যাঁ মানে আমরা এখানে যারা বসে হরি কথা বলছি, আমরা কি করছি? চেষ্টা করছি। আর একটা তারা এই যে বললো যারা শুনলে ভালো হয়ে যায়, শুনবে তারা হচ্ছে বিষয়। এর একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারবেন? এই যে এই কথা যে বলছে ধ্রুব মহারাজ সবচেয়ে পারফেক্ট উদাহরণ,
ধ্রুব মহারাজ কেন গেছিল তপস্যা করতে? বিষ্ণুর জন্যই গেছে। হ্যাঁ, বিষ্ণুর জন্যই গেছে। হ্যাঁ, ধ্রুব মহারাজ গেছে যে আমাকে আমার মা সৎমা আমার পিতার কোলে বসতে দিচ্ছে। তো তখন তার সৎমা তাকে বলছে, মানে সুনীতি, হুম, উম, না সুনীতি না, সুরুচি, হ্যাঁ সুরুচি বলছে। তো সুরুচি বলছে যদি তুমি তোমার বাবার কোলে বসতে চাও এটা একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই পারবে, ছাড়া আর কেউ পারবে না। তাহলে ভগবান বিষ্ণু যখন এই কাজটা পারবে তাহলে আমি ভগবান বিষ্ণুর কাছে যাবো। তো ভগবান বিষ্ণুর কাছে গেছে, কঠিন তপস্যা করে 5 বছরের ছেলে। আপনাদের বাড়ি 5 বছরের ছেলে বাড়ি বাড়ি বলতে পারে? কিন্তু তারা তো কখন এসছিল? কতক্ষণ? অনেকক্ষণ এসছে। আমাদের জব যখন হচ্ছে তখন ছিল? 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 ও আচ্ছা। হ্যাঁ। জব আজ কমপ্লিট হয়ে গেছে? বাকিটা আমি বলছি না, কানাই গুরুর কাছে রাস্তায় যেতে যেতে শুনে নেব। কানাই গুরুর দায়িত্ব হচ্ছে আজকে আপনাদের, কেন ওই প্রসঙ্গে চলে এলে এই প্রসঙ্গটা পড়ে যাবে। তো সুনীল ব্রো, বাড়িতে কি করছিলেন? সন্ধ্যা প্রদীপ দিচ্ছিলেন, ভগবানকে দেখাচ্ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, বিষ্ণু মাঝে মাঝে আসতে হয়। আচ্ছা, সাংসারিক চালানোর জন্য কাজ করতে হয়, ওগুলো অনেক সময়ের ব্যাপার, রাত 9টা 10টা বেজে যায়। তো মাঝে মাঝে চেষ্টা করা উচিত আসার। চেষ্টা করছি। আপনার বাবা মা, মামির কথা, বাবা মামি ভর্তি করছে ওর বাড়িতে, কথা অসুবিধা, আমি গেছিলাম শুধু মামির জন্য গেছিলাম, আর আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আপনার দেখে আমার বাবা মা দুজনেই ভর্তি, ওরা তো পরিবার ভর্তি। পরিবেশটাকে কাজে লাগাও, পরিবেশটা কিন্তু চলে গেলে এই পরিবেশ পাবে না। পরে যে পরিবেশ আসলে সেটা সহ্য করতে পারবে না তুমি, কারণ টুকটাক হলেও তো আপনি শুনছেন, জানছেন। ছোট ছেলের সঙ্গে বড় ছেলের মিল নেই। না না, ছোট ছেলের সঙ্গে বড় ছেলের নাম করে মিল না, কাজ করবে মিল, কোনো মিল নেই। ধ্রুব মহারাজ কে বলেছিল যদি এটা কেউ পারে ভগবান বিষ্ণু পারবে, আর বিষ্ণু যখন পারবে আমি অন্য কারোর কাছে কেন চাইবো? বিষ্ণুর কাছে গেছে চাইতে, কঠিন তপস্যা করে বিষ্ণুকে প্রসন্ন করে, বিষ্ণু যখন ওনার হৃদয়ে প্রকট হয়েছে তখন ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন করার পর কিছু কথা বলতে পারেন মহারাজ। তাই ভগবান বিষ্ণু ওনার শঙ্করের কপলে স্পর্শ করার পর ওনার মধ্যে সেই আত্ম উপলব্ধি এসছে। হ্যাঁ, তোমার কথাই আলোচনা হচ্ছিল। সেই আত্ম উপলব্ধি এসছে তার মধ্যে। তো আমাদের মধ্যে সেই আত্ম উপলব্ধি আসেনি। হ্যাঁ? আমাদের মধ্যে আত্ম উপলব্ধি আসেনি বলেই প্রভুপাদ, হ্যাঁ, সেলফ রিয়ালাইজেশন, আত্ম উপলব্ধি বলে একটা বই লিখেছে, যাতে তোমরা ওটা পড়ে আত্ম উপলব্ধি করতে পারো। ধ্রুব মহারাজ চেয়েছিল আমি, আমার তো তার তো ইচ্ছা ছিল আমি আমার বাবার কোলে বসবো, হ্যাঁ, ভৌতিকবাদী ইচ্ছা। সেই রকম এই জড়জগতে যে 3 প্রকার মানুষ আছে, একজন মুক্ত আছে, একজন চেষ্টা করছে মুক্ত হতে, আর একজন বিষয়ী আছে। কিন্তু যদি ভগবানের কৃপা হয়, বলো ভগবানের কৃপা হলে কি হবে? বিষয়ের মুক্ত হয়ে যাবে। বিষয় থেকে আমরা মুক্ত হই। তো ভগবানকে দর্শন করার পর ধ্রুব মহারাজের কোনো ইচ্ছা ছিল? ধ্রুব মহারাজ কি বলছিল যে আমি কাজ খুঁজতে এসেছিলাম,
কি পেলাম? ক্রীড়াবিদ। এই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন, এই আন্দোলনটা কি ইসকনের? হ্যাঁ? প্রভুপাদকে তো বলছে একজন সেনাপতি ভক্ত, মানে প্রভুপাদ হচ্ছে ইসকনের একজন কমান্ডার। তো এই আন্দোলনটা কার? স্বয়ং ভগবান। প্রভুপাদ মানে চৈতন্য চৈতন্যতে উল্লেখ করা আছে যে প্রভুপাদ হচ্ছে একজন সেনাপতি ভক্ত, মানে এই এই যে সংস্থাটা এর কমান্ডার হচ্ছে প্রভুপাদ। কিন্তু এই আন্দোলনের যিনি মানে কি মূল ফাউন্ডার, প্রভুপাদ তো ইসকনের ফাউন্ডার আছে, কিন্তু আন্দোলনের মূল ফাউন্ডার আছে কে? চৈতন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। বিনা পশুঘ্না, তো তারা শুনতে পারবে না যারা উত্তম শ্লোক, ভগবানের উত্তম শ্লোক যেখানে বর্ণনা হবে। তো পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীজিকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি তাদের কথা বলুন যে পিতামহ মে সমরঞ্জয়, সমরঞ্জয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে যার মৃত্যু নেই, সেই পিতামহ কৌরবদের পক্ষে, কৌরবদের সেনাপতি। তারপরে কে ছিল? দূরত্বয়াম কৌরব সৈন্য সাগরম, যে কৌরবদের যে সেনা, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে মানে কি সাগর, সাগরের চেয়ে আর মানে অনেক বেশি সেনা ছিল। আর পাণ্ডবদের কি ছিল? হ্যাঁ, গো বৎস পদম, বৎস পদম, যেমন গরুর বৃষ্টি হলে গরু যখন পা দেয় কোথাও, তার গাড্ডা হয়ে যায় না, একটা ছোট গর্ত হয়ে যায়, তো কৌরবের সৈন্য হচ্ছে ওইটুকু। তো তাদেরকে কিভাবে সেই পাণ্ডবকে কি যে রক্ষা করেছিল, আর পাণ্ডব যে ব্যক্তির আশ্রয় নিয়েছিল, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাকে বলুন। আর বলছে যুগোপ কুক্ষি গত আতচক্রে মাতুশ্চমে য শরণম গতয়া, যে আমি তো অলরেডি মারা গেছি, আমি তো মরেই গেছিলাম। মাতুশ্চ মানে মায়ের গর্ভে যখন, মাতা উত্তরের গর্ভে যখন পরীক্ষিত মহারাজ ছিল, দ্রোণাস্ত্র, দ্রোণ পুত্রের অস্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল উত্তরার গর্ভে, মাতা উত্তরার গর্ভে। তো তার ফলে কি হয়েছিল? পৃষ্ঠম ইদম মদঙ্গম, আমি তো অলরেডি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছিলাম, আমি মরে গেছিলাম, তো আমি নতুন করে আমার মরার আর কিছু নেই। তো আপনি আমাকে তাদের কথা বলুন যার আশ্রয় নিলে ওই সমুদ্র গোবৎসের যে যতটুকু জল থাকে অতটুকু জল থাকবে, আর সহজে আমরা পেরিয়ে যেতে পারি। আপনি তার কথা বলুন। বীর্যাণি তস্য অখিল দেহ ভাজা, যে এই যে সমস্ত দেহ ধারণকারী জীব, পুরো সমস্ত সংসারে যে দেহ ধারণ করে আছে, পুরো সংসার যে, সেই সংসার যিনি ধারণ করে আছেন, অখিল দেহ ভাজা, এই সংসারকে যিনি ধারণ করে আছেন, পুরুষ কাল রূপ, সেই কাল পুরুষের কথা আপনি আমাকে বলুন। মায়া মনুষ্য বদস্য বিদ্যান, এই মানুষ সব মায়া মোহতে মানে কি পড়ে আছে, কিন্তু আপনি তো বিদ্বান, আপনি জ্ঞানী, আপনি আমাকে প্রযোচ্যত মৃত্যু মৃত্যু মৃতাঞ্চ, এই মৃত্যুমুখী যারা মানুষ, হ্যাঁ, তারা কিভাবে উদ্ধার পাবে আমাকে সেটা বলুন। শ্রীমদ্ ভাগবতমে এক জায়গায় লেখা আছে, समश्रिता जे पद पल्लव पल्लवम महत पदम पूर्ण जशो मुरारे भवम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 जत विपदम न तेषाम। समश्रिता जे पाद पल्लवम महत पदम पूर्ण जशो मुरारे भवम बुद्धि वत्स, এই যে ভবসাগর,
ভবাম্বুধি মানে ভবসাগর। এই ভবসাগরকে কিভাবে পার করবে? হ্যাঁ, ভবসাগরের বর্ণনা জানো? মৃত্যুর পরে যে সাগরটা দিয়ে তোমাকে যেতে হবে সেটা 41 দিন সময় লাগবে। হ্যাঁ, আর এখন তো একটা পুকুরের নদীতে এপার ওপার দেখা যায়, ওটা এপার ওপার দেখা যাবে না। আর এখন তো চন্দ্রলোক সূর্যলোক এখানে দেখতে হবে, ওখানে চন্দ্র সূর্য কিছু নেই, চারিদিকে অন্ধকার। আমাদের এখানকার অমাবস্যার অন্ধকারে সব কিছু দেখা যায়, মানুষ চলে যায় কোন দিকে দিকে। ওখানকার অন্ধকার ওরকম নয়। আর এখানকার পুকুর টুকুরে কোনো বিষাক্ত পোকামাকড় নেই, বড় সাপ থাকে আর কিছু থাকে। আর ওখানে সমস্ত বিষাক্ত পোকামাকড় থাকে। যাবে কিভাবে? তাকে অতিক্রম করতে হবে। শরণম, শরণ গ্রহণ করতে হবে কার? পূর্ণ যশ মুরারি, মুরারির শরণ গ্রহণ করতে হবে। যদি মুরারির শরণ গ্রহণ করো, ভবাম বুদ্ধি বৎস পদ মানে গরুর যে খুর, গরুর খুরে যতটা জল জমা হয়, ওই গরুর পা দিলে তার খুরে যে গর্ত হয়, সেই গর্তে যতটা জল জমা হয় ততটা জল থাকবে। তুমি যদি পূর্ণ যশ মুরারি মানে মুরারির শরণ গ্রহণ করো, তাহলে তুমি হ্যাঁ এই ভবসাগরটা অনায়াসে এই ভবসাগর হবে বালুচর হাঁটিয়া হইবি পার। একদম সহজে আমরা পেরিয়ে যেতে পারবো। আর যদি তোমরা গ্রহণ না করো, ভাগবতম বলছে এই যেখানে আমরা আছি, পদম পদম যদ বিপদম, আমরা যেখানে আছি এটা পদে পদে বিপদ। তো মনে হয়নি পদে পদে বিপদ আমার। আর মানে কি বৈকুণ্ঠ জগৎটা পদম 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 নতেশাম, কোনো বিপদ নেই। আর বিপদ থাকবে এখানে তো স্বয়ং মাতা লক্ষ্মী আর নারায়ণ বিরাজ করছে, গোবৎস ধারণ করে বিরাজ করছে। এখানে যদি কেউ উন্নতি লাভ করে, হ্যাঁ ও এত উন্নতি লাভ করলো, তো ওকে কিভাবে ডাউন করা যায় সেই চেষ্টা করে। ওখানে যদি কেউ উন্নতি লাভ করে, হ্যাঁ তখন কি বলবে, আপনি কত শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের, ভগবানের এত সেবা করছেন, হ্যাঁ কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না। এটা হচ্ছে এই জগৎ, এটা হচ্ছে ওই জগৎ। আর কি জিজ্ঞেস করছে বলেন সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজ, রোহিণী স্তনয় প্রুক্ত রাম সংকর্ষণস্তয়া, যে রোহিণী দেবীর পুত্র, তনয় মানে পুত্র, সংকর্ষণের মাধ্যমে, সংকর্ষণ মানে দেবক্যা গর্ভ সম্বন্ধ, দেবকীর গর্ভ থেকে কুত দেহান্তর বিনা, হ্যাঁ যেভাবে মাতা রোহিণীর গর্ভে গেছিল সেই কথা আমাকে দয়া করে বর্ণনা করুন। আর রোহিণীর গর্ভে কিভাবে অবস্থান করেছিল, কি সম্ভব, রোহিণীর গর্ভে অবস্থান কিভাবে সম্ভব হয়েছিল সেটা আমাকে বর্ণনা করুন। আর কি জিজ্ঞেস করছে, দেহম মানসম আশ্রিত কোটি বর্ষাণি বৃষ্ণি, অর্থাৎ বৃষ্ণি মানে ভগবান বিষ্ণু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর জড় নয়, তবুও তিনি মানুষ রূপে আবির্ভূত হন। তিনি কত বছর বিষ্ণু বংশীদের সঙ্গে ছিলেন, তার কতজন পত্নী ছিল, আর কত বছর দ্বারকায় তিনি বাস করছিলেন, আপনি আমাকে বলুন। আমাদের মনে এই প্রশ্নগুলো আসে না কখন? উপযুক্ত শ্রোতা আর উপযুক্ত বক্তা যদি থাকে তো ভাগবত কথা পোষণ করা। এখানে উপযুক্ত শ্রোতাকে
উপযুক্ত শ্রোতা পরীক্ষিত মহারাজ, আর উপযুক্ত বক্তা সুখদেব গোস্বামী। আমরা তো রিডিং করছি, আমরা তো শ্রোতা বক্তা নই। হ্যাঁ। তো তিনি আরো জিজ্ঞেস করছে, যে আপনি কৃষ্ণের বিষয়ে সবকিছু জানেন, দয়া করে আপনি যে সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করছি সেই প্রশ্নগুলি আমাকে বলুন, উত্তর দিন। তখন পরে গিয়ে বলছে আমাদের সুখদেব গোস্বামী, পিবন্তম তৎ মুখম অম্বুজচ্যুতম হরি কথামৃতম। যে সুখদেব, হে পরীক্ষিত মহারাজ, তুমি 3 দিন 3 রাত কিছু না খেয়ে শুনছো, হ্যাঁ, তো তুমি কিছু খেয়ে নাও, খেয়ে নেওয়ার পরে আমি তোমাকে আবার কৃষ্ণ কথা শোনাবো। পরীক্ষিত মহারাজ বলছে, পিবন্তম, আমি পান করছি অলরেডি, মানে আমি খাচ্ছি। কি খাচ্ছি? তৎ মুখম অম্বুজম চ্যুতম, যে আপনার মুখ থেকে যে অম্বুজ, অম্বুজ মানে অমৃত, অম্বুজ মানে পদ্ম, হ্যাঁ, চ্যুতম মানে পড়ছে, ঝর্ণার মতো ঝরঝর করে যে পড়ছে। কি পড়ছে তার মুখ থেকে? হরি কথা অমৃত। হরি কথার যে অমৃত, অম্বুজ মানে পদ্মের মতো ঝরঝর ঝরঝর করে পড়ছে, সেটা আমি পিবন্তম, পান করছি। তো যে মানুষটা অমৃত পান করছে, তার কাছে এই সমস্ত খাবার কি পনির, তার তো অলরেডি তো উনি এই পুরো এম্পায়ার ছিলেন, এই বিশ্বে সম্রাট ছিলেন। তিনি পরিবার, আত্মীয় স্বজন সবকিছু ছেড়ে তিনি এখানে এসেছেন। এখন যদি কাউকে বলা হয় তুমি তোমার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, হ্যাঁ, ধেনুমতি গোমতী নদীর তীরে চলে যাও, ওখানে হরিকথা হচ্ছে, সবকিছু শুনবে, পারবে? কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ সবকিছু ত্যাগ করে ছিলেন। পরীক্ষিত মহারাজ যদি চাইতো, যিনি এক বাণের দ্বারা সমস্ত কলিকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য সংকল্প নিয়েছিলেন, তো তিনি চাইলে ওই ঋষি সিংহীকে মারতে পারতেন, মারতে পারতেন। তো আমরা সবসময় অ্যাকশন বিকাম রিয়াকশন করি, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ রিয়াকশন করেন। আমাকে তুই মেরেছিস একটা, আমি তোকে দুটো মারবো, না মারলে যতক্ষণ দুটো না মার ততক্ষণ চৌধুরী ফাইট। হ্যাঁ, সুনীল শেট্টি আর অক্ষয় কুমার চলে না। কিন্তু সুখদেব গোস্বামী সবসময় রিয়াকশন দিতে জানেন। পরীক্ষিত মহারাজ বলছে, সুখদেব গোস্বামী বলছে যে দেখো, উপবাসের ফলে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা আমাদেরকে বিচলিত করে দেয়। আমাদের যদি খিদে লাগে, আপনার কিছু ভালো লাগে? হ্যাঁ, বিশেষ করে যারা বাইরে কাজ করে ঘরের ভিতরে আসে, মাতাজিদের উপরে কি ঝড় যায় সেটা মাতাজিরা জানে না, ঝড় যায় না। তো এখানে সুখদেব গোস্বামী জিজ্ঞেস করছে যে দেখো, উপবাসের ফলে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা আমাদেরকে বিচলিত করে, আর তুমি তো 3 দিন 3 রাত কিছু না খেয়ে আছো, তোমাকে বিচলিত করছে না? তুমি সামান্য কয়েক ঘন্টা জল পাওনি বলে, হ্যাঁ, শ্রমিক মুনির গলায় একটি মৃত সাপ জড়িয়ে দিয়েছিলে, তার ফলে বালক ঋষি সিংহী তোমাকে অভিশাপ দিয়েছিল, আর তুমি এখন বলছো তোমার মানে তৃষ্ণা পায়নি, খিদে পায়নি, ঘুম পায়নি। তখন বলছিলেন যে আমি তো যখন হরি কথা মানে কথা অমৃত, হরির কথা অমৃত শুনছি, অমৃত জল পানি আর কি লাভ। এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে যে বর্তমানে মানব সমাজের অবস্থা ঠিক একই রকম। না, মানুষ এক শরীর জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পর আরেক শরীর ধারণ করে।
কেন ধারণ করে? অ্যাকশন বিকাম রিয়াকশন। আমি কেউ হয়তো বললো যে এখানে হরিকথা হচ্ছে, চল শুনে আসি। এখন কি বয়স হয়েছে না? এখন বয়স হয়নি, তুই যা, তোর দরকার। তারপর ওই লোকটি এসে বলছে, প্রভু বলছে এখন বয়সটা হয়নি শোনার, হ্যাঁ দিচ্ছে পরে হবে। ওখানে অ্যাকশন হলো, রিয়াকশনটা কোথায় হলো? যেখানে ওই কথা বক্তার কাছে। আর এর ফলে কি হলো, ও ব্যক্তিকে ওই কথা শোনার মতো ওর মানসিকতা এলো। তো আমরা যখন হরি ভগবানের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে যাব, তখন আমাদের কি হবে? কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আর কর্মের ফলে পরীক্ষিত মহারাজ বলছে যে পুনশ্চ চর্বিতে চর্বণা, মানে বারবার আমাকে, কোনোদিন চুইনকাম হয় না, চুইনকাম খেয়েছেন? যত চেবাচ্ছে তার মিষ্টি নেই, তবুও খেয়ে যাচ্ছে। মানুষ বারবার শরীর ধারণ করছে, দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণায় ভোগ করছে। যেমন মায়েরা, মেয়েরা যখন প্রথম গর্ভ সন্তান ধারণ করে, গর্ভের কি যন্ত্রণা কিন্তু বুঝতে পারে, কিন্তু তারপরেও আবার গর্ভ ধারণ করতে চায়। ঠিক একই রকম, হ্যাঁ, মানুষ বুঝতে পারছে যে ওই আমাদের 10 মাস 10 দিন, হ্যাঁ, মানে যে মাতৃ জঠরে যে থাকি আমরা, ওটা তো বায়ু নিরোধক থলির মতো। তো এখন যদি তোমাদেরকে বায়ু নিরোধক থলিতে রেখে দেওয়া হয়, বাঁচতে পারবে? পারবে না। তবু আমরা কি করি? কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনকে মগজ ধলাই বা মাইন্ড কন্ট্রোল বলে মনে করি। প্রভুপাদ কি সুন্দর লিখছে দেখো, যে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনকে মগজ ধলাই মানে ব্রেন ওয়াশ অথবা মাইন্ড কন্ট্রোল বলে মনে করি। এইসব করে ব্রেন ওয়াশ করলে এরা অনেকে বলে ইসকন সবাই সবার ব্রেন ওয়াশ করছে। হ্যাঁ, তো আমাদের অমুকলীলা প্রভু বলে বলে এটা ঠিকই বলেছে, আমরা ব্রেন ওয়াশ করছি। কেন? এই যে কাছাকাছি পরিষ্কার করার কাজ কার? ধোপাদের না? হ্যাঁ, তো তোমরা সেই ধোপার কাজ করছো না, তাই আমাদেরকে ওই ধোপার কাজ করতে হবে। সবাই যদি নিজেদের ধোপার নিজেদের কাজটা করে নিতে, তাহলে আমাদের ইসকনকে আর ধোপার কাজ করতে হতো না। তো সুখদেব গোস্বামী এই কথাকে একদম নিয়ে গেছে কোথায়? যেখানে মাতা দেবকী আর বসুদেব কংসের কারাগারে আছে। তো আমরা এখন কোথায় যাব? কংসের কারাগারে, যেখানে মাতা দেবকী আর বসুদেব আছে। সেখানে পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞেস করছে, ভূমি দীপ্ত নিপবেজ দৈত্যানি কশতাযুতো আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মণং শরণং যজো। তোমরা বলো, ভূমি দীপ্ত নিপবেজ দৈত্যানি কশতাযুতো আক্রান্তা ভূরিভারেণ শরণ ব্রহ্মণং শরণং যজো। ভূমি দীপ্ত নিপবেজ দৈত্যানি কশতাযুতো আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রাহ্মণং শরণং যজো। ভূমি মানে মাতা, দীপ্ত মানে গর্বিত, আর নিপবেজ মানে রাজা হওয়ার ভান করে। তো একটা সময় ছিল যে ভগবান পরশুরাম 21 বার 21 টাইম সমস্ত কৈত্রকে এই পৃথিবী থেকে শেষ করে দিয়েছে। কেন?
না ক্ষত্রিয়রা খুব উৎপাত করছিল, হ্যাঁ, নিজেদেরকে অহংকারী মনে করছিল। ঠিক একই রকম এই যে ভূমি, এই ভূমিতে যখন কিছু রাজা তার শক্তির দাপটে, হ্যাঁ, পাপ করতে থাকে, অহংকারী হয়ে যায়, হ্যাঁ, তো এত পাপ করতে থাকে যে মানে ভূমাতার পক্ষে সেই ভার গ্রহণ করা, ভুরি ভারেণ, ভার গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন অনেক রকম পাপ আছে, তার মধ্যে একটা পাপ হচ্ছে যে শিশু হত্যা। এখন হয়তো গ্রামের দিকে এখন খুব হয় না, তবুও জানি না, গ্রামের দিকে মহারাজ বলছে গ্রামের দিকে শুরু হয়ে গেছে। ভ্রূণ হত্যা হয়, ভ্রূণ হত্যা হয়, মানে অবৈধ গর্ভপাত করে। গর্ভপাত করে, স্ত্রী সঙ্গ করে মেরে ফেলা, এটা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। জঘন্য অপরাধ। তো এরকম আরো কিছু আমি বলছি না, এরকম আরো কিছু পাপ আছে যে পাপগুলো ধরিত্রী মাতা সহ্য করতে পারে না। আক্রান্তা, তিনি মানে আক্রান্তা ভুরি ভারে না, তিনি মানে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। তো ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণম শরণম যজু, তিনি শরণ গ্রহণ করেছিলেন। কার? ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করেছিলেন। তো যেমন আমরা ভগবদ গীতাতে ভগবান বলছে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজামি। যে ভগবান কেন আসে? যদি দুষ্টের বিনাশ করতে, শিষ্টের পালন করতে, আর ধর্মের স্থাপনা করতে। প্রভুপাদ এখানে লিখছে যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করা। কিন্তু মানুষ যখন নাস্তিক হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজারা যখন তাদের সামরিক শক্তির প্রভাবে সমস্ত রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাই হচ্ছে না, একটা রাজনীতি নেতার পার্টির সঙ্গে আরেকটা যুদ্ধ হচ্ছে, আরেকজনের সঙ্গে আরেকজন যুদ্ধ হচ্ছে, একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা দেশের সঙ্গে একটা যুদ্ধ হচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে? আমাদের ধরিত্রী মাতা, হ্যাঁ, আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রভুপাদ এখানে লিখছে যে এই সমস্ত যে রাজ্যগুলি যেগুলি সামরিক শক্তি আয়োজন করে বা রাজনীতি নেতাগুলি একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করছে, এই দ্বন্দ্ব করার জন্য যে টাকার দরকার হচ্ছে, তো যখন ভোট ইলেকশনের সময় বেশি এখন প্রভাব পড়ে না, তো এই এই পার্টি একে এত টাকা দিয়েছে, সে পার্টি একে এত টাকা দিয়েছে, তো এই টাকাগুলো আসে কোথা থেকে? আমার আপনাদের মতো সাধারণ মানুষের কষ্টের উপার্জিত হয়। তো আমাদের টাকা নিয়ে ওরা ঠিক মানে ওই রকম বাজে কাজে কেন লাগবে, বিলাসিতা কেন করবে? ওনাদের উচিত, হ্যাঁ, যে রাষ্ট্রের আয়ের শতকরা 65% এই যে কাজগুলো করছে এরা, যা আয় হচ্ছে তার মধ্যে 65% এইসব মারামারি কাজে লাগাচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীর এই সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের এই রাষ্ট্রনেতা। তো কি করা উচিত এই সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য? না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি একটু আগে বলছিলাম যে প্রভুপাদ এই ইসকনটা বানিয়েছে, হ্যাঁ, এই আন্দোলন করেনি প্রভুপাদ। প্রভুপাদকে তো অলরেডি চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে যে একজন সেনাপতি ভক্ত, কমান্ডার এই ইসকনের। কিন্তু এখানে কি বলছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে, আর কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি এবং সুখ সম্ভব নয়। যখন এই আন্দোলনটা
করতে করতে একদম যখন সীমিত হয়ে যাবে আর আন্দোলন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, তখন কলি সম্পূর্ণরূপে তার প্রভাব বিস্তার করবে, তখন কলির শেষে ভগবান স্বয়ং এসে সবাইকে মারবে। তাই সাবধান হয়ে যান। তো তিনি গোমাতা ব্রহ্মার কাছে কিভাবে শরণ নিয়েছিলেন? একজন গাভী হয়ে, একজন গাভীর রূপ নিয়ে গৌ ভূতবা অশ্রুমুখী, মানে গাভীর রূপ নিয়েছে, আর গাভীর রূপ নিয়ে কানতে কানতে ক্রন্দন্তি করুণম বিভু, কানতে কানতে উপস্থিত হয়েছে ব্রহ্মার কাছে। উপস্থিতান থেকে তস্মৈ ব্যসনম সমবোচত, সমবোচত মানে নিবেদন করছে, কানতে কানতে ব্রহ্মাকে নিবেদন করছে। কি নিবেদন করছে? যে এই যে রাজারা, এই যে ক্ষত্রিয় রাজারা, যে এরা এত পাপ করছে, সেই পাপে আমি আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছি, সেই পাপের ভার আমি গ্রহণ করতে পারছি না, তো আমি কি করব? এই প্রশ্ন নিয়ে ধরিত্রী মাতা ব্রহ্মার কাছে গেছে। তো ব্রহ্মা কি করেছে? মাতা ধরিত্রীর দুঃখের কথা শ্রবণ করে জগম ত্রিনয়ন স্থিরম ক্ষীরো পয়োনিধে ত্রিনয়ন, ত্রিনয়নধারী কে? মহাদেব, মহাদেবের কাছে গেছে। তা ব্রহ্মা যখন কোনো প্রবলেমে পড়ে, দেখুন মানে হয় না, আমাদের কোনো কোম্পানির সবচেয়ে হয়তো যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তার কাছে সবাই সবকিছু তার অনুরোধ হয়। অনেক সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি করে না, নিজে কিছু বুঝতে পারে না, সে ম্যানেজারের কাছে আসে। তো ব্রহ্মা পদের দিক দিয়ে বড়, কিন্তু কিছু তাকে করতে হলে সে প্রথমে কার কাছে আছে? শিবজিকে জিজ্ঞেস করছে কি করবো। তো এখানে যখন মাতা ধরিত্রী গাভীর রূপ নিয়ে তার কাছে কাঁদতে কাঁদতে সবকিছু জানাচ্ছে, তো ব্রহ্মা চাইলে সমস্যার সমাধান করে দিত, কিন্তু ব্রহ্মা এটা ভালোভাবে জানে যে আমার পক্ষে কি, আমার মধ্যে এত ক্ষমতা নেই যে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারবে, কিন্তু মহাদেবের মধ্যে এত ক্ষমতা আছে যে ও ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কেন? পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবানাম যথা, ভগবান সবার উপরে ক্রোধিত হতে পারে, ভক্তের উপরে কখনো ক্রোধিত হয়। তার মনে হতো ব্রহ্মাজি কি ভক্ত নয়? ব্রহ্মাজি ভক্ত, কিন্তু মানে ভগবান শিবের মতো পুরো শরণম যোগ, শরণাগত বৈষ্ণব, মানে উনিও বৈষ্ণব, ব্রহ্মাজিও বৈষ্ণব, শিব সবাই মানে আমার মানে এই ভূলোক, এই ব্রহ্মাণ্ডের ছেড়ে উপরে যত আছে সবাই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব আর আমরা কারা? আমরা কুকুর কুকুর। তো ওরা কি করছে? ব্রহ্মা শিবের কাছে এসেছে, শিবের কাছে এসে তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশার কথা বলেছে মানে মাতা ধরিত্রী। তখন সবাই মিলে তত্র গত্বা জগন্নাথ দেব দেবম বৃষাতিকম, যে সবাই মিলে পুরুষম পুরুষোক্তেন উপস্থিতে সমাহিত, সবাই উপস্থিত হয়েছে একসঙ্গে। কোথায়? ক্ষীর তত্র গত্বা মানে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে কি করছে? জগন্নাথম, মানে এই জগতের যিনি নাথ। জগন্নাথ কথার অর্থ কি? জগৎ মানে ঘূর্ণিয়মান, আর নাথ মানে হচ্ছে প্রভু, রাইট? আর তোমাদের লিডারশিপ ট্রেনিং করতে হবে। জগৎ মানে এই জগৎ ঘূর্ণিয়মান, জগৎ বলতে ভূগোলে পড়েছি তো, এটা কমলা লেবুর মতো অনবরত ঘুরছে জগৎ। তো এই ঘূর্ণয়মান জগৎকে যিনি কন্ট্রোলে করছে তিনি জগন্নাথ। সেই জগন্নাথ দেব দেবম,
সকলের পালন কর্তা এবং ক্লেশ হন্তা ভগবান বিষ্ণুকে কিভাবে ওরা মানে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে বিষ্ণু স্তুতি করছে। কি স্তুতি করছে? তোমাদের কাছে বই থাকতে মানে দেখবে একটা পুরুষ সূক্ত মন্ত্র আছে। সেই পুরুষ সূক্ত মন্ত্র, যেখানে যে মন্ত্রতে ভগবান বিষ্ণু খুব তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়। মানে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র একবার করছিল, ওই যে বর্ষা করছিল, হ্যাঁ, হাত এরকম হয়ে গেছিল, মুখ এরকম হয়ে গেছিল, তখন বলছে, বৃহস্পতি বলছে, বলে এক কাজ করে, তোমার মুখে তো সাউন্ড বেরোচ্ছে, বলে হ্যাঁ, বলে ওই সাউন্ড দিয়ে ভগবানের পুরুষ সূক্ত মন্ত্র বলো। বলে আমি তো জানি না পুরুষ সূক্ত মন্ত্র, বলে আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তো সে পুরুষ সূক্ত মন্ত্র বলছে, তার হাত পা ঠিক হয়ে গেছে। আর এরাও তাই একই শুরু করেছে, মানে ওরা জানে মানে ভগবানকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়। আর আমরা কি জানি? ভগবানকে কিভাবে রুষ্ট করতে হয়। তাই হয় না? পুজো করছে, যাও ডিজে বাজিয়ে দাও, ডিজে তো তারা যে পুরুষ সূক্ত মন্ত্র বলছে, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वत दीत्वा तिष्ठ दशांगुलम पुरुषम एवेदं सर्वं यत् भूतं यच्च भवं भूतमेतत्साण यत् अन्नत्यहित एतवानस्य महिमात जायंस्य पुरुष पादहस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद सामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदौत पुरुष पाद शिव शब भवत्पुन। एवं 16টা মন্ত্র আছে, আমি পড়ছি। তারা ভগবান জগন্নাথের মানে জগৎপতি স্তুতি পুরুষ সূক্ত মন্ত্রে স্তুতি করা শুরু করে দিয়েছে। তো ভগবান আর কি করবে? ভগবান তো জানে যে এই পুরুষ সূক্ত মন্ত্রটা কে লিখেছে? ব্রহ্মাজি। ওরা আর তো কিছু করেন নেই। আর ব্রহ্মা হচ্ছে, ব্রহ্মা কি? তেনে ব্রহ্ম হিতাজ, কি লিখছে? तेने ब्रह्म हिताज आदि कवये मोहन्ति जत्सुराय। आदि कवि ব্রহ্ম হচ্ছে আদি কবি। হ্যাঁ, তো সেই ব্রহ্মা যেহেতু লিখেছে আর আদি কবি, কি করে ভগবান? ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে কিভাবে জানো তোমরা সবাই? ভগবানের নাভি থেকে, ভগবানের মাকে, এই ব্রহ্মার মাতাকে, ব্রহ্মার মাতা ভগবান, এই রাধাকৃষ্ণ মহারাজ বলছে, বলে মাতা কাছে বসে আছে, মানে মাতা লক্ষ্মী তো বিষ্ণুর কাছে বসে থাকে, সবসময় পাদ সম্ভাষণ করে, তাই না? বলে মাতা কাছে বসে আছে, ভগবানের ইচ্ছা হয়েছে নাভি থেকে পদ্ম বের করে ব্রহ্মাকে জন্ম দিতে। তো ভগবান এই জন্য তিনি ভগবান, তার কাজের জন্য, তার লীলার জন্য অন্য কারোর সহায়তা প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের, আপনাকে যদি বলা হয় কায় করবো এক সন্তানের জন্ম দিদি, তো পরে ভেবে বলছি আমাদের লীলার জন্য একে অপরের সহায়তা দরকার, কিন্তু ভগবানের লীলার জন্য কোনো সহায়তা দরকার। মাতা কাছে বসে আছে, মাতা দেখছে পদ্ম উঠছে, ব্রহ্মা জন্মাচ্ছে। তো আমরা এখন এতে দেখি না টিভিতে, যখন সমস্ত দেবতারা মিলে ক্ষীরসাগরে চলে গেল, ডাইরেক্ট কনভারসেশন চলছে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে। ভগবান বিষ্ণু বলছে এটা তো পুরো মিথ্যে। এখানে বলা আছে গিরিম সমাধৌ গগনে সমীরিতাম। গিরিম মানে বাণী, সমাধৌ সমাধিতে, গগনে মানে আকাশে, সমীরিতাম মানে ধ্বনিত হয়েছে। ভগবান যেখানে থাকে, অস্ত শতদলের মাঝখানে, সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না, প্রবেশ নিষেধ। ভগবান কৃষ্ণ আর রাধারানী যেখানে থাকেন, এমনকি বলরামজিও খুঁজে পায়। বলরামজিকেও স্তুতি, সবাইকে স্তুতি করতে হয়।
ভগবান সবাইকে, এখন যে আমরা ফোনে কথা বলি, ফোনে কথা বললে কি হয়, যার সঙ্গে কথা বলছি ওই শুনতে পায়, আর কেউ শুনতে পায়। লাউড স্পিকারটা দিলে হয়তো সবাই শুনতে পায়, তুই একজন শুনতে পায়, কাছে নাহলে আর শুনতে পায় না। তো ভগবান শ্রী ঠিক সেই রকম গিরিম সমাধো গগনে সমৃতাম, যে আকাশে যখন ধ্বনিত হচ্ছে, এক সবাই আছে, সমস্ত দেব দেবী আছে, ব্রহ্মা আছে, শিব আছে, ধরিত্রী মাতা আছে, সবাই আছে। আর ভগবান কাকে তার ইনস্ট্রাকশনটা দিল, কোনটা কাকে করবে, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, ভগবান সে ইনস্ট্রাকশনটা ব্রহ্মার হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়। তো ব্রহ্মা তখন কি করছে, হ্যাঁ তো ব্রহ্মা তখন দেবতাদের বলছে যে দেখো, আমরা নিবেদন করার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর কষ্ট সম্বন্ধে অবগত ছিল। বলে আমরা ভগবানকে বলার আগেই ভগবান এই যে পৃথিবীর যে এই অবস্থা, হ্যাঁ কংসের যে অত্যাচার, এটা আমি জানি। হ্যাঁ, তো তোমরা আমি খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করব। যে আমি এই ভূমাতার যে আক্রান্ত হয়ে গেছে পাপে, হ্যাঁ সেই পাপটাকে হরণ করার জন্য আমি খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব। ততদিন তোমরা কি করবে, হ্যাঁ পুত্র পৌত্র রূপে যদু বংশে জন্ম হবে। বলে আমি যতদিন না আসছি, প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করো, তোমরা সবাই যদু বংশে পুত্র পুত্রী, স্বামী স্ত্রী সবাই সংসার করো। ভগবান বলে না, ভগবান একা আসে না, কিরকম আসে, সবার সদস্য ধাম সহ অবত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সবার সদস্য ধাম সহ অবত। ভগবান যখন একা, ভগবান যখন আসে লীলা বিলাস করতে, একা আসে না, সবাইকে নিয়ে আসে। শুধু লীলা বিলাস করতে যে আসে, সবাইকে নিয়ে আসে তা নয়, কোথাও যখন ঘুরতে বেরোয় তার সঙ্গে সবাইকে। আরে ভালো উদাহরণ আছে, মনে পড়ছে না আমার নাম, আমি তো সাউথে। ভগবান উনি ছিলেন ভগবানের পরম ভক্ত, দু ভাই ছিল, নরসিংহ মেহতা, নরসিংহ মেহতা, নরসিংহ মেহতা একটাই কাজ, দ্বিতীয় কোনো কাজ করে না, ভগবানের ভজন করে। তো বাবা মারা গেছে, এবারে বাবা মারা গেলে শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হবে, টাকা পয়সার তো দরকার। তো বড় বউ ছোট বউকে বলছে, আমার স্বামী কেন সব টাকা দেবে, যেমন হয় স্বামী স্যার, আমার স্বামী কেন সব, বাবাটাকে আমার একার নাকি, তোমাদের নয় নাকি, দিয়ে নরসিংহ মেহতাকে বকা শুরু করে দিয়েছে। তখন নরসিংহ মেহতার স্ত্রী বলছে, আমার স্বামী কি করেছে, শুধু ভগবানের ভজন করছে, এই কাউকে কিছু করছে নাকি, ঠিক আছে তুমি যখন বলছো তাহলে তুমি তোমার আলাদাভাবে বাবার শান্তি শান্তি করো, আমি আলাদাভাবে বাবার শান্তি শান্তি করো। বলে তো দিয়েছে। আর নরসিংহ মেহতা ভাবছে, আমার কাছে কিছু নেই, এ কি বলছে, আলাদাভাবে শান্তি শান্তি হবে। নরসিংহ মেহতার স্ত্রী কি করেছে, তার নাকে যে নলদ থাকে ওটা খুলে বলে এটা নিয়ে যাও, এটা বিক্রি করে চাল ডাল ঘি মুরগি সব নিয়েছে। তাহলে নরসিংহ মেহতা ওটা বিক্রি করে যতটুকু পয়সা পেয়েছে সব নিয়ে এসছে। তো ঘি আর নিয়ে আসেনি, ঘি ভুলে গেছে আনতে, আর সব পয়সা তো শেষ। তখন তার স্ত্রীকে বলছে, ঠিক আছে আর যেতে পারবে, কালকে ঘিটা নিয়ে চলে এসো। তাই ঘি আনতে গেছে, প্রথম দোকানে গেছে, প্রথম দোকানের দোকানদারি নরসিংহ মেহতাকে দেখে বলছে, আরে নরসিং, ঠিক আছে ঠিক আছে। নরসিং বলছে, দেখো আমার কিছু, আমার বাবার শ্রাদ্ধ আজকে, আমাকে একটু ঘি দাও, একটু 2 কেজি ঘি দাও। বলছে
ঘিটা দিতাম আমার ঘিয়ে কেউ বলছে টিকটিকি পড়ে গেছে, হ্যাঁ কেউ বলছে ফিপটা লেগে গেছে, কেউ বলছে এই হয়েছে, কেউ বলছে না আর কেউ ঘি দিল না। অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে নরসিংহ মেহতা আরেকটা দোকানে গেছে। যে দোকানদার নরসিংহ মেহতাকে দেখে বলছে, হ্যাঁ আরে নরসিংহ কেমন আছো? বলে আমি ভালো আছি। বলে কি ব্যাপার হঠাৎ এখানে আগমন? বলে না আমার বাবার আজকে শ্রাদ্ধ, আমাদের ঘি দরকার 2 কিলো, কিন্তু আমার টাকা পয়সা নেই, তুমি আমাকে ঘি দাও, আমি তোমাকে 1 মাস পরে টাকা দেবো। তখন ওই দোকানদার বলছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি তোমাকে ঘি দিতে পারি, একটা শর্ত আছে। বলে কি শর্ত? না তুমি আমাকে একবার ভগবানের ভজন শোনাও। যেই শুনেছে নরসিংহ মেহতা ভগবানের ভজন শোনাও, আর ধরে গিয়ে ভজন স্টার্ট। যে ভজন স্টার্ট করেছে, ভজন আর শেষ হয় না, এদিকে দিন গড়িয়ে সূর্য ডুবে গেল, নরসিংহ মেহতার আসেনি, আর এদিকে শ্রাদ্ধ শান্তি সবাই বসে, ঘি ছাড়া কি করবে? হবে না, সবাই বসে শ্রাদ্ধ শান্তি, তার বউ বসে আছে, ব্রাহ্মণকে ডাকবে, এই করবে, তার নরসিংহ মেহতার দেখা নেই, আর ওদিকে ভগবানের ভজন গাইছে একদম। উপরে কৃষ্ণ ভাবছে গেল, এ নাকের নথনি বিক্রি করে যে জিনিসপত্র কিনেছে, আর নাকটা মানে আমারই কাটা যাবে এ যদি না কিছু যায়, কারণ ও না গেলে তো ওর বউ তো ওকে আস্ত রাখবে না, হ্যাঁ ও ভগবানের ভজন করে ছাড়িয়ে দেবে ওর, তো নাকটা তো আমারই কাটবে। বলছে লক্ষ্মী কোথায় আছো, সবাইকে নিয়ে আসো। হলোটা কি? মাতা রুক্মিণী ভাবছে এরা হলোটা কি প্রভু, হ্যাঁ বলে যতজন আছে সবাইকে 1 মিনিটের মধ্যে জড়ো করো, কি না চলো নরসিংহ মেহতার ঘর। কেন? চলো রাস্তায় যেতে যেতে সব বলবো। বলে রাস্তায় যেতে যেতে গ্রুপ ভাগ হয়ে গেছে, কে রান্না করবে, কে ঘন্টি বাজাবে, কে মানে প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউট করবে, এসব ভাগ হয়ে গেল গ্রুপ। সবাই এসে সব রান্না টান্না হয়ে গেল একদম তুরন্ত, খুব তাড়াতাড়ি রান্না টান্না হয়ে গেল। আর সবাই প্লেট হলো কি, তো সোনার প্লেট, সোনার প্লেট, বসবে যে সোনার আসন, হ্যাঁ একদম সুস্বাদু প্রসাদ। তো নারদকে বলছে নারদ তুমি নিমন্ত্রণ করতে চলে যাও। নারদ তো এক্সপার্ট নিমন্ত্রণ, নারদকে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে চলে এসেছে। এবার সবাই যতজনের নিমন্ত্রণ করেছে সবার একটা মনে সন্দেহ আছে, বলে এ নরসিংহ মেহতা এতজনকে নিমন্ত্রণ করেছে, খাওয়াবে ও তো কিছুই নেই, ও খাওয়াবে কি? তো এইটা সবার দেখার জন্য ওর দাদার বাড়িতে আর কেউ যায়নি, সব নরসিংহ মেহতার বাড়িতে চলে এসেছে। আর ওর সে এসে দেখে বিরাট আয়োজন, সবাই একদম সোনার আসনে বসছে, সোনার টেবিল, সোনার থালা, সুস্বাদু প্রসাদ, হ্যাঁ আর তখন সব প্রসাদ পেয়েছে। প্রসাদ পাওয়ার পরে কৃষ্ণ বলছে এরা যে প্রসাদ পেয়েছে এই থালাগুলো ওদের দিয়ে দাও। তো নরসিংহ মেহতার বলছে আর তুমি পাগল, কৃষ্ণ যে এসছে ও তো নরসিংহ মেহতার রূপ নিয়ে এসছে, হ্যাঁ তো ও বলছে আরে তুমি পাগল হয়ে গেছো, এত এত আয়োজন কোথা থেকে, কি ব্যাপার বলো? বলে এখন তুমি জিজ্ঞেস করো না, পরে বলবো, তো তুমি পরে বলবো। আবার ও তার পুরো মানে মানে হক চকিয়ে গেছে যে হচ্ছেটা কি। বলে এই সোনার থালাগুলো যারা খেতে এসছে তাদের দিয়ে দাও, সোনার আসন দিয়ে দাও, আর যাওয়ার সময় একটা করে সোনার কাপড় দিয়ে দাও। মাতা লোকে বলছে সোনার কাপড় দিয়ে দাও। আর ইয়ে তার বসে বসে ভাবছে যে কিছুই নাই, এত আয়োজন কি হলো ব্যাপারটা, ইয়ে তার কিছু বুঝতে পারে না। দেখো তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরসিংহ মেহতা এসে বলছে যে আমি তোমাকে সন্ধ্যায় এরা সবকিছু মিটে গেলে তোমাকে বলবো। আর ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে, হ্যাঁ তো এরা হঠাৎ অদৃশ্য, কেউ আর নেই। তো কিছুক্ষণ পরে নরসিংহ মেহতা ভয়ে ভয়ে বাড়িতে আসছে, বলে আজ তো একদম শেষ আমি। এসে ও ঘরে আর ঢোকেনি, এবং দেখছি ওর স্ত্রী কোথায়। ওর স্ত্রী দেখে বলছে, হাত ধরে টেনে আনছে, বলে তুমি কি দেখছো, হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো এত কিছু আয়োজন কি করে হবে? ইয়ে বলছে কি আয়োজন হবে? এ তো তখন বলে আয়োজনটা কি, এ তো বুঝে গেছে, বলে আমার এবারে গেল, ওর আয়োজনটা বুঝে গেছে। বলে না না আসলে ও ঘি দিতে দেরি করেছিল তাই দেরি হয়ে গেল। আরে তুমি ঘি ছাড়ো, তুমি সোনার থালা কাপড়, সোনার থালা কাপড় কি কোথা থেকে? আমি এলাম তো এক্ষুনি। বলে আরে এখনই এলে মানে তুমি সবাইকে সোনার থালা দিয়ে দিলে, সোনার কাপড় দিয়ে দিলে, সোনার আসন দিয়ে দিলে, এত কিছু আয়োজন করে খাইয়ে দিলে, আর আমি যখনই জিজ্ঞেস করছি বলছো সন্ধ্যায় বলবো, সন্ধ্যায় বলবো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে বলো। আমি তো আসিনি। বলে তুমি আসনি, কে এসেছিল? তুমি তো এসেছিলে, এসেছিল তো কৃষ্ণ নরসিংহ মেহতার রূপ, হ্যাঁ তো তারপর সব কিছু ডিটেলস বলার পরে তখন নরসিংহ মেহতা বুঝলো যে আমি ওখানে
ভগবানের ভজন করছি আর ভগবান এখানে আমার কাজ করছে। তাই ভগবানের ভজন কীর্তন যদি আমরা করি, ভগবানের আশ্রয় থাকি, তো আমার কাজ কারা করবে? ভগবান স্বয়ং করবে। ঠিক সেই রকম ভগবান একা আসে না, কোথাও ঘুরতে গেলেও সবকে টেনে নিয়ে আসে, বলে চল তোরা সবাই, আমি একা কেন যাবো? হ্যাঁ, জোগাড় জাতি করবে কে? তার জন্য কি করছে, বলে আমি তো অবতীর্ণ হব, তার আগে তোরা বৃষ্ণিবংশীতে যা সবকিছু এ করে পুত্র পুত্রী ছেলে মেয়ে রূপে অবতীর্ণ হ, তারপরে আমি যাব। তাই ভগবানের ভজন কীর্তন করতে থাক, কোনো চিন্তা কোনো বাধা কিছু না নিয়ে। কটা বাজে? হরিবল আলোচনা আছে, কটা বাজে? 9টা বাজে। কিছু করা যাবে? 9:10। ওকে। তো সবাই বৃষ্ণিবংশীতে জন্ম নিয়েছে, এবার বৃষ্ণিবংশীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেবে। কিভাবে বৃষ্ণিবংশীতে আসবে সেটা আমরা নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। কৃষ্ণগুরু বলুন। আমি বলছি এরকম একটা ক্লাস পেতে আমরা সেখানে ঘোরাঘুরি নিতে হয়, দুদিন সময় লাগে, আর সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে শুনে আগে বলি সারাদিনটা এখানে মনে ঘুরায় ওনাটা যেমন ওরকম হয়ে থাকি বেশিরভাগ ওই ধর্মশালা কত কষ্ট করে থাকতে শুদ্ধ একটা ক্লাস পাচ্ছে, কিন্তু এইখানে আমরা ফ্রিতে ক্লাস পেয়ে যাচ্ছি, সেই সেই জন্য আমরা কী করবো, যত তাড়াতাড়ি আসবো তত না, আমি এই প্রসঙ্গে বলছি না। আমরা বলছি আজকে আমরা গেছিলাম কোথায় বটডাঙ্গা, সেখানে গিয়ে আমরা সব দেখে এসেছি, বহু জানি না, আর আমাদের ইচ্ছা আছে যে আগামী দ্বাদশী দিনে ওইখানে যাওয়া। দ্বাদশের দিন আমার দ্বাদশে হচ্ছে না, আজকে যদি আমরা আলোচনা দ্বাদশে হচ্ছে আর যদি আমরা নয় দেখতে চাই তাহলে পুকুর থাকবে, আর যদি আমরা এই প্ল্যানটা না কালকে চলে যাবো, কাল যেতে পারি, নাহলে আমাকে বের করতে হবে। বের করতে আমি এখানে থাকি, এখানে থাকবো, রেজিস্ট্রেশন না হলে আমি থাকবো। আমি কালকে রেজিস্ট্রেশন যেদিন করবেন তার পরের দিন আমি ওখানে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে এখানে চলে আসবো। তো আমরা গেছিলাম শ্রীখণ্ডে, শ্রীখণ্ডে আমরা দেখে এসেছি সবকিছু। তো ওখানে প্রসাদম খরচ পার হেড ওরা 60 টাকা করে নেয়, পার হেড 60 টাকা করে। তো আমরা যদি যাই, আমরা আমি দেখলাম ওখানে অনেক জায়গায় অনেক লীলাস্থলী আছে। হ্যাঁ, তো অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাঠ বাড়ি আছে, তারপর নরহরি সরকারের শ্রীপাঠ বাড়ি আছে। যে লীলা মাহাত্ম্যগুলো তোমরা নামি ওখান থেকে এসে আজকে আমি তো অনেক কিছু জানতাম না, ওখানে গিয়ে কিছু জানলাম। আজকে এসে দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর এসে অনেক শুনলাম, বসে বসে নেট ঘেটে। তো কিছু পেয়েছি আর কিছু পাইনি, তাও এখনো আমার আছে। তো ওগুলো আমি দেখবো হয়তো। তো ওখানে যদি আমরা গিয়ে 2 ঘন্টার জন্য যাই, কিছু লাভ নেই। কোথাও কারোর মাহাত্ম্য শুনতে হলে আমাদের সেই জায়গায় গিয়ে মাহাত্ম্য শুনতে হবে। যেমন তাই আমি চিন্তা ভাবনা করেছি, আমরা সকালে এখানে ফার্স্ট ট্রেন যেটা আছে, একদম প্রথম ট্রেন, ওই ট্রেনে যদি আমরা যাই, হ্যাঁ 5:50, 5:50, তারপরে 6:10, তারপর 6:00 আবার একটা 5টা, তাহলে 5:50 ট্রেনে আমরা যাব। 5:50 ট্রেনে গেলে আমরা ওখানে 7টার মধ্যে পৌঁছে যাবো।
ওরা শুধু দুপুরের জন্য বলেছে। তো প্রভুর সঙ্গে আমি আসার সময় আলোচনা করছিলাম যে সকালে তাহলে ভক্তদের যেহেতু একাদশী আছে, তো ভক্তদের প্রসাদ না মানে পালন করাতে হবে। সবাই যদি চলে যায় ওখানে কিভাবে পালন করবে? তো প্রভু বললেন যে তাহলে সকালে মুড়ি আর কিছু ভাজা ভাজি কিছু করে দিলে হয়। তো তার জন্য হয়তো কিছু খরচা হতে পারে। তো প্রভু বলছে যে যদি আমরা 60 টাকা করে 60 টাকা 70 টাকা করে দিয়ে নিই, যদি নিজে আমরা প্রসাদের এখানে অ্যারেঞ্জ করে দিই, হ্যাঁ, এখান থেকে প্রসাদ অ্যারেঞ্জ করে বিশ্বপ্রভুকে নিয়ে ওখানে চলে যাবে প্রসাদ। বলুন, আপনি বলুন। এবার বলছি তোমার যদি যেতে ইচ্ছে হয় তাহলে আরেকটা দিক আমি বলছি, তাহলে আজ কিন্তু একাদশীটা পেমেন্ট করে আর 10 দিন ওরা পোশাক পায়, হুম। সেখানে আমরা খুশিতে পৌঁছতে লাগবে। একাদশী 10 দিন যদি আমরা এখানে মানাই, হুম। ওই পোশাকটা কমে কিছু ওই জন্যই তো, ওই তাহলে কষ্ট এক্সট্রা লাগবে, বুঝতে লাগছে না। আর সেন্ট্রাল তার উপর আমি জানি কিন্তু না কি- সহযোগিতা লাগবে। হ্যাঁ, পয়সা লাগবে না, কিন্তু সহযোগিতা লাগবে। সহযোগিতা আপনাকে সবাই করবে। এইখান থেকে পোশাক নিয়ে গিয়ে এখান থেকে পোশাক নিয়ে যাবে। আমরা 5টার সময় না গিয়ে 8টা ট্রেনে যাবো, তার আগে আমি এখানে পোশাক পাঠিয়ে দেবো। আর বাড়িতে পোশাক পাঠিয়ে দেবো, এখানে সবাই যাবে 5:50 ট্রেনে, একমাত্র এক থেকে দুজন না 8টা ট্রেনে যাবে। না, যদি আমরা এরকম করি করবো, 5টার ট্রেনে যদি না গিয়ে আমরা 8টার সময় যাই, না না হবে না? হবে না, সকালে ব্রেকফাস্ট ওখানে শেষ করতে পারবো না, কথাও শেষ হবে না, দর্শনও শেষ হবে না। মানে একদিনের জন্য না, তাহলে প্রসাদ একদিনের ওখানে সম্ভব ইয়ে না। করবেন ব্যবস্থা, বললেন যে ওখানে ব্যবস্থা হয়েছে প্রসাদের, ওখানে 7 টাকা করে পড়ে যাবে পার হেড। তো যে যে যাবে দেবে 60 টাকা করে। হ্যাঁ, সেটা করলে হবে 60 আর টাকা এখানে করে। এখানে কেউ 7 টাকা দেওয়া যাবে ওই অত ইয়ে মধ্যে এখানে হবে না তো, ওই প্রসাদ বানিয়ে ইয়ে করে অত অত হয় না, নাকি? প্রসাদ বানিয়ে মানে যারা যাবে তারা কিন্তু লাগবে না, তারা লাগবে না, তারা এখানে সেবা করে ওখানে ঘুরতে যাবে নাকি? না, যারা ঘুরতে হবে 5:50 ট্রেনে একদম তারা ঘুরে বেরিয়ে যাবে। তাহলে কি করবেন ভাবুন। আমি তো যাবো। হ্যাঁ, ওখানে ইয়ে করুন, ওখানেই ব্যবস্থা কেন করুন, তারা কে কে সেবা যাবে করে যে ওখানে ওখানে গিয়ে লেকচার সবার মানুষ করতে থাকবে। 60 টাকা করে লাগবে, যে যে যাবে ইয়ে করবে খাবে, যে না যাবে খাবে, সেরকম করুন। আমাদের সব দিকে দেখে নেওয়া যাবে না, আমাদের দিকে একটু বিচার করলে হবে না? না, যারা ওখানে ঘুরতে যাবে, লেকচার শুনতে যাবে, দর্শন করতে যাবে, তারা এখানে সেবা করতে পারবে না। এখানে আপনাকে দু একজনকে স্পেশালি নিতে হবে যারা পুরো সেবার দায়িত্ব নেবে, এখানে বানিয়ে নিয়ে তারা যাবে নাকি? তারা প্রসাদ বানিয়ে নিয়ে যাবে। এইটা হতে পারে, এইটা হতে পারে। এখানে প্রসাদ বানিয়ে নিয়ে পঞ্চায়েত যে প্রথমে যাওয়া ঠিক করে তারপরে দেখা যাচ্ছে। তা তোমরা কি বলছো বলো? তোমরা যদি যাবে বলো তো আমি থাকবো, নাহলে আমার খুব খুব বারবার ফোন আসছে। আমার থাকার মতো আর আমার মাইন্ড কনভার্ট হয়ে গেছে, রাধা অষ্টমী শেষ, মাইন্ড কনভার্ট হয়ে গেছে, মানে আমার টাইম পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে। আগে আমাকে এটা কনফার্ম করো তোমরা হ্যাঁ অথবা না। দ্বাদশী বাড়িতে করে আজ এটা শনিবার, কালকে রবিবার, সোমবার একাদশী করছে, সময় মানে আমাকে সোমবার একাদশী দ্বাদশীর দিন ওখানে যাচ্ছি, ওখানে মঙ্গলবার যাবে, বুধবার সকালে ওয়াডাঙ্গা আমি- যাবে, শুনো ভালো করে কথাটা কানে যাবে ওয়াডাঙ্গা, সেটাই বলছি, যে যে যাবে সে বলো। কেন আমাকে আবার আমি যদি রাধা অষ্টমীর আগে এখানে আসতে চাই, এখানে যত দেরি করবো তত ওরা আমাকে আসতে হবে। তো যে যে যাবে বলো, বলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, যে যাবে ওখানে প্রসাদ খেয়ে নেবে। সে প্রসাদের ব্যবস্থা এখানে ওখানে দীপক কি মত? যাবে শিওর যাবে তো? মানে আপনার দ্বাদশীতে আপনার সে সম্ভব কোনো কাজ আছে কি? মঙ্গলবার মঙ্গলবার কাজ আছে না, মানে সোমবার শেষ হচ্ছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত হচ্ছে, মঙ্গলবার হয়ে শেষ হচ্ছে। মঙ্গলবারে আমাদের কোনো হয়রান করতে পারবে না। সোমবার, সোমবার। মঙ্গলবারে কিন্তু হয়ে যাবে। তাহলে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে। দীপক
সংখ্যক রোগী ছাড়তে হবে, কিন্তু আমাদের রিলেটিভের মধ্যে যেহেতু ওনাকে রাখতে হবে। তো যারা রিলেটিভের মধ্যে নয়, যারা যেতে আগ্রহ, তারা কি বলছে? আর একটা কথা আমি ক্লিয়ার করছি, যারা ইউথ আছে তাদের কাছ থেকে 50% কৃষ্ণ বলবে। যেমন এর কাছ থেকে 60 টাকার মধ্যে 30 টাকা, 30 টাকার কাছ থেকে একদম নেবে। আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে যাবে। আর আপনি যাবেন? মঙ্গলবার কোথায় যাচ্ছে? শুধু মঙ্গলবার দিন তো, সকালে যাবো বিকালে চলে আসবো। যার হবে না তাকে প্রেশার, তার নিশ্চয়ই কিছু কারণ থাকে। প্রেশার দেখো মাধব কি করে আমি যে বলছি কোনো এরকম করে বাদ হয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে মামি মাতাজি থাকবেন না যাবেন বাড়ি চলে যাবেন কি করতে পারি? কে আছে বাড়িতে? কোথায় কোথায়? একটু দেখি। আমি থাকছি না, আপনি থাকবেন না? না, বুধবার দিন যাবে। মায়ের মায়ের টাকা মায়ের মা অসুস্থ, ওর মা আপনার মা বেঁচে আছে নাকি? কত বয়স? মা বেঁচে থাকলে তো ভালো, তাহলে তো আপনার মাথার উপরে ছাতা আছে। হ্যাঁ, বাপ মা যাদের নেই তাদের মাথার উপরে ছাদও নেই, ছাতাও নেই। ঠিক আছে মাতাজি আচ্ছা মাতাজি ভোর 5টা, 5:30 ট্রেনটা। তিনটে বড় তুমি মানুষ সময় না অনেক মনে মাতাজি যাবে না বালতি মাতাজি হ্যাঁ, যাবো বলে তখন কিছু যাবে, কিছু আসবে। তোমার ব্যাপারটা একটু ভালো করে জানতে হবে ওটা ভালো করে জানি ওটা জানি না তোমার প্রসাদের জন্য শোনো, ভালো করে প্রসাদের বুঝিয়ে দাও জন্য লাগবে 60 টাকা। আর তোমার ভাড়া নিজের ভাড়া, যাওয়া আসা নিজে। 800 টাকা খরচা হবে 100 টাকা বেশি হবে, 120 টাকা। টোটো ভাড়াটা বেশি লাগবে টোটো ভাড়াটা লাগে না? টোটো ভাড়া এদিকে 20 টাকা হ্যাঁ, এইদিকে 20 টাকা, আর ওইদিকে শ্রীখণ্ডে ইয়েতে নেমে 50 টাকা ভাড়া লাগে, পুরো রোজ যেতে হবে। ওইদিকে টোটোয় যেতে হবে অনেকটাই। 50 টাকা ভাড়া লাগে, 50 টাকা, 50 থেকে 60 টাকা ভাড়া। 50 টাকা লাগবে ওই দিকটা অনেকটা যেতে হবে। আর যদি আমরা ওখানে যাই লোকগুলো যাই বলুন তাহলে আমরা ভালোভাবে ঘুরে যাই লোকগুলো যদি যাই যদি বড়ডাঙ্গা থেকে আমরা ঘুরে আসি হ্যাঁ, বড়ডাঙ্গা দিয়ে ঘুরে আসি। ওইখানে 3টে মন্দির আছে, বড়ডাঙ্গা আছে, হ্যাঁ, মানে রঘুনন্দন আচার্যের শ্রীপাঠ আছে, আর অভিরাম ঠাকুরের মিলনস্থল আছে, যেখানে মেলা, ওইখানেই যাবো। বাস তাহলে ওই যেটা বলছে 50 টাকা লাগবে আর 5 দেখো 10 10 20 বলবো যাওয়া 10 ট্রেনে ওইদিকে 5 টাকা, 5 5 10 হ্যাঁ ট্রেনে 20 আর 10 30, আর ওইদিকে বোধহয় 10 আর 10 টাকা করে নিচ্ছে ভাড়া। বিষ্ণুবাবু, আমাদের জন্য কিছু কনসেশন হবে না আপনাদের ইউনিয়ন থেকে? হুম? আমাদের জন্য কিছু কনসেশন হবে না আপনাদের ইউনিয়ন থেকে? আমরা এতজন যাব, আমরা আবার আমাদের জানিয়ে যাবেন, নিয়ে আসবেন এখান থেকে। আরেকটা জিনিস, আমার এই কথা বলুন আমি কারোর সাথে বলবো না না, আমি তো আপনাদের ইউনিয়নের কথা বলছি। আমাদের নাই তাহলে আপনি ঠিক করুন, আমাদের কয়েকটা থাকলে তো লাগবে, যেখানে কিছু কুয়াশা বেশি হবে না। আমাদের এমনি নাই আমাকে এই কথা বলে কথা না না, আপনার একটা টোটোতে তো হবে না, আমাদের মিনিমাম ডাইরেক্ট একটা করে সকাল বলবো না 25,000 তাই তো বলবো না 25,000 হ্যাঁ, বল। স্টেশন সে নয় আমি যদি হয়তো এইখান থেকেই যায় প্রতি দিতে খেলতে লাগবে। ভাড়াটা করে না 10 টাকা এখান থেকে তো 20 টাকা নেয়, এখান থেকে সবাই ওই তো মানে মেন রাস্তায় গিয়ে উঠবে। শুধু 10 টাকা করে তো ভাড়া হ্যাঁ, 10 টাকা করে ভাড়া তো, এখানে এলে 20 টাকা, এখানে কেউ উঠবে না, এখানে কেউ টোটো নেবে না। না না এটা মানুষের জন্য দিতে পারে
যে যদি এইখান থেকে তুলে নেবে সেটা বিশ্বে তুলে নিয়ে ওরা যাবে 10 টাকা করে নেবে। সেটা আমি করবো। হ্যাঁ হয়তো এইখান থেকে আমি সেইটা বিশ্বে নিয়ে যাবে করতাম 10 টাকায় 10 টাকা করে বাবা কেন নিয়ে যাবে না মানে যেটা 20 টাকা করে ছিল ওটা 20 টাকা করে 10 টাকা করে আমি বলবো তাহলে এইটুকুই করে এতটা করতে পারি 50% ডিসকাউন্ট আমি বললাম আমার কি এরপরে 10 টাকা করে দিতে হবে না। এটা শুধু এতগুলো লোক যাবে মানে আর যে সময় আসবে সে কোথাও আবার সেই গাড়ি হ্যাঁ আবার আসবে তো ওই গাড়ি সেই গাড়িটা দিয়ে আবার ওই লোকটা আসতে হবে তাহলে আমার দেখি আমাদের লিটার তো পেয়ে গেছে তো যাচ্ছে जब कहेंगे और जरा कुछ मैं तो निजी है सब क्या कर दो দিদি হাসপাতাল হয়ে গেছে আমাদের লোকজন হয়ে গেছে নাম করে নেবেন তো এখন না লিখলেও পরে বাড়িতে গিয়ে বসে কালকে পরে নেবেন, নাম দিয়ে কালকে সময় এখন না কালকে সময় আছে কালকে লিখবেন পরশু সময় আছে দুদিন সময় আছে বা কিছু সময় দিয়ে লিখবেন এখন রাত হয়ে গেছে হ্যাঁ আর একটা কথা হলো একাদশী কারা কারা করবে চলো তো সবাই করবে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা ওই মাথায় কিন্তু হাত তুললো না পনেরো মিনিট। ঠিক আছে আচ্ছা এর মধ্যে আর আছে তোমার বাড়ি আমাদের দুটো তোমাদের বড়ার আচ্ছা এবার বুঝে নাও যদি তোমরা না যাও তা তোমরা কিন্তু এখানে এখানে না মিলি বাবু ঘরে পাবো না কি নাম ছিল তোমার গেল না বাবুল বাবু এটা भी বড় দেবে ও যাবে না ওর বাবা যেতে দেবে না দিয়ে দেবে না না ওর বাবা এখানেই আসতে দিতে পছন্দ করে না তুমি এক কাজ করো এটা আমি করছি সব কিছু আমাকে জানিয়ে দাও হ্যাঁ কিছু জিনিস নিজের মধ্যে রেখে দাও তোমার সেই জিনিস যেন ভালো হয় খারাপ না হয়। ও মা চায় বাবু আসতে বুঝলে তুমি ওই দিন চলো তোমার তো পয়সা লাগবে না তোমার কনসেশন আমি করে দেবো। তোমার পয়সা দিতে হবে না। পয়সার জন্য নয় ওকে বাড়ি থেকে বের বললেও হবে না ও বাড়ি থেকে বেরোতে বলবে যে আমি কাজে যাচ্ছি হ্যাঁ ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি হ্যাঁ সেদিকে রে ইন্টারভিউ আছে হ্যাঁ, দেখো। মঙ্গলবার এটা তো ওয়ার্কিং ডেট পড়ছে তোমার মঙ্গলবার পড়েছে তুই তাও ইন্টারভিউ তো ছাড়ছে না তাও ছাড়ছে না দিতে গিয়ে আজ দিল্লি দিয়ে নিয়ে চলে এলো তো তোকে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম আজকে ইন্টারভিউ ছিল তাও তাহলে আবার মঙ্গলবার একটা ইন্টারভিউ আছে ওরা কি আর মঙ্গলবার আছে 12 তারিখে এখন বারো তারিখে ইয়ে করতে দেবে না ये জপমালা সব নিয়েছে জব করবে ও সব লেখা আছে বাড়ি থেকে নিশ্চিত ওষুধ নেবে না না মালা নিয়েছে জব করে ইয়ে করে ওর বাবা সব বন্ধ করে দিয়েছে ঠিক আছে ওই যে আমার একটা বন্ধু আছে অভিরূপ বলে তার বাবা ভক্ত ছেড়ে দেয় পুরো হিরণ্যকশিপু ডুপ্লিকেট রূপ এটা সুতরাং তুমি ইন্টারভিউ না করে মঙ্গলবার ভাবলো এ বাবু আরে বল। বলবি আমার ইন্টারভিউ আছে এখানে আছে বাবু নিয়ে যাবে আমি চলে যাব তাহলে এর সঙ্গে করো। নিয়ে চলে যাবে আজকে নিয়ে চলে যাবে হ্যাঁ মঙ্গলবার দেখো এমন কিছু নিয়ে চলে যাবে এটা তোমার ভালো হবে হ্যাঁ যেটা বাড়িতে না জানলে আজকে নিয়ে চলে যাবে আমাদের সন্ধান আমাদের অভিরূপ বলে একটা ছেলে আছে আর না তুই বলবি কলকাতায় আমি কোনো কিছু ফেলে এসেছি আনতে যাচ্ছি না 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 এত দূরে কথা বলো না কলকাতা না না ও তো কাজ করতে গিয়েছিল এসব ইয়ে হবে না তো। আগে ও অশান্তি আমার একটা স্টুডেন্ট আছে তার বাবা হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ার এবার ভাবেন ক্রিমিনালদের মাথায় ক্রিমিনাল লয়ারদের মাথা কিরকম হয় ও যদি ভগবদ্গীতা দেখেছে ওর ছেলের ভগবদ্গীতা নিয়েছে তো একদম ছিনে দিবে। কিন্তু এরা সেরকম নয় যে এরা একটু তবুও হ্যাঁ সে কখন ষোলমালা জব করছে নিজে প্রিচিং মানে ইয়েতে পড়ানোর জন্য টোল খুলে নিয়েছে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিচ্ছে কষ্ট না করলে কিন্তু তুমি সাকসেস হতে পারবে ঠিক আছে বাবু গাড়ি বলো বটে যাবি বিশু হ্যাঁ? বটে না হ্যাঁ গাড়ি নিয়ে না এমনি এমনি বাবু সবাই ভক্ত রে আমরা সবাই ভক্ত হয়ে যাইছো না, ছোট ছেলে হয়নি সবাই হয়নি ছোট ছেলে হয়নি আচ্ছা আচ্ছা গাড়ি নিয়ে যাবে ফিরে যাবে ভক্ত তো বাকি আছে ওটা আছে এখানে আর জন হলি হয় ওই
সবাই যাচ্ছে আমি আচ্ছা, এটা ছোট বৌমা নাকি? কোথায় ছোট ছোটকে ডাকুন? আসবে না আসবে না বুঝলে দুটো গান করেছে না তোর কি আরে সবাই যাবে সবারই জন্য তোর জন্য যাচ্ছে কেউ ও চলো বিশু ভ্যানি যাবে কেউ যায় না এটা মনে কি তোকে যেতে হবে তোর জন্য